பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சாக்தர், சைவர், வைஷ்ணவர் 3மான ஆச்சாரியாள். ஆச்சாரியாளை பற்றி சொல்வதுண்டு. அந்தஹா சாக்தோ பகிஹி சைவ வியாவகாரே து வைஷ்ணவகா என்று. உள்ளுக்குள்ளே சக்தி, அம்பிகையான பராசக்தி. வெளியிலே ரூபத்தை பார்த்தால் வெள்ளை வெளையரென்று விபூதியும் ருத்ராட்சமுமாக பரமசிவனே வந்திருக்கிறானோ என்று நினைக்கும்படியாக லோக விவகாரம் ஓயாமல் ஓடி ஆடி பண்ணிக்கொண்டிருப்பதிலோ விஷ்ணுவாகவே இருக்கிறார். வாயாலே ஆசீர்வாதம் பண்ணுவதும் நாராயண நாராயண என்றுதான். ஸ்ரீமுகம் கொடுப்பதெல்லாம் கிரியத்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி என்று விஷ்ணு ஸ்மரணையோடுதான். சிவாவதாரம் செய்வதெல்லாம் நாராயணன் பேரில். இப்படி சிவ விஷ்ணு அத்வைத்தம். விஷ்ணுவை விவகார சக்தி, கிரியாசக்தி என்றெல்லாம் சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அவர் அம்பாளே என்றுதான் அர்த்தம். புருஷ ரூபத்தில் அவதாரமாதலால் அம்பாளின் புருஷ ரூபமான நாராயணனின் பெயரிலேயே எல்லா காரியமும் செய்தார். வெளியிலே காட்டாமல் உள்ளுக்குள்ளே அம்பாள் ஸ்வரூபம், அதாவது ஹிருதயத்திலே தாயாராக பரம கருணை. அதுதான் அந்தஹா சாக்தஹா. சக்தி சக்தி என்றால் அந்த கருணைதான். அது இல்லாமல் சிவம் இல்லை. சிவம் தான் இருப்பதாக தெரிந்து கொள்ளவே ஒரு சக்தி இருக்கத்தானே வேண்டும். சிவம் தன்னையே கருணையாக வெளிப்படுத்திக் கொள்வதும் சக்திதான். அவளுடைய விமர்சமில்லாமல் இவருடைய பிரகாசம் லோகத்துக்கு ஏற்படவே முடியாது என்று தத்துவ ரீதியில் சொல்வார்கள். ஆனாலும் சீதாராமர்கள் ராதாகிருஷ்ணர்கள் மாதிரி ஸ்திரீ புருஷ ஜோடியாக அவதாரம் எடுக்க முடியாமல் சந்நியாசி அவதாரமாக அமைய வேண்டும் என்று காலத்தின் சந்தர்ப்ப நிர்பம் இருந்ததால் அவளை வெளியே காட்டாமல் உள்ளே வைத்துக் கொண்டுள்ள யோகேஸ்வர அவசரத்திலிருந்து அவதாரம் நிகழ்த்துவதென்று சங்கல்பமாயிற்று. மகாவிஷ்ணு எப்போதும் லக்ஷ்மியை வெளிப்பட வைத்துக் கொண்டேதான் இருப்பார். அப்படி இல்லாமல் அவர் ஏகாங்கியாக நரநாராயணர்கள் மாதிரி இருந்தார் என்றால் அப்போது அவர் பூர்ண விஷ்ணுவாக தெரிய மாட்டார். அம்சாவதாரம் என்னும்படிதான் இருப்பார். இப்போதோ கலி கோலாகலத்தை அடக்குவதற்கு பூர்ணமான பகவத் சக்தி அவதரிக்க வேண்டி இருந்தது. ஆனாலும் லக்ஷ்மி சமேதரான விஷ்ணு தம்பதி சமேதமாக பூர்ணாவதாரம் செய்ய முடியாமல் இப்போது அவதரிக்க வேண்டியவர் சந்நியாசியாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் என்றும் இருந்தது. இப்படி பார்க்கிற போதும் பரிபூர்ண சிவமாகவே இருப்பவராக தட்சிணாமூர்த்தி என்று ஒரு ஏகாங்கி இருப்பது ரொம்பவும் சௌகரியமாகிவிட்டது. பார்வதி சமேதராக இருக்கப்பட்ட பரமேஸ்வரனின் அம்சமாக மட்டுமில்லாமல் அவருடைய ஸ்வச்சமான பூர்ணஸ்வரூபமாகவே இருக்கிறவர்தான் தட்சிணாமூர்த்தி. ஆகையால் இப்போது அவரிடமிருந்து அவதாரத்தை உத்பவிக்கச் செய்வதே சகல விதத்திலும் பொருத்தமுடையதாக இருந்தது. இப்படியெல்லாம் எல்லா பொருத்தங்களும் இருக்கும்படியாக
பரமாத்மாவின் சங்கல்பம் அமைந்தே பரம சுபமான ஸ்ரீ சங்கராவதாரம் ஏற்பட்டது. மங்களமயமான தெய்வகுரு, லோகத்தின் பெரிய பாக்கியம் குருஸ்வரூபமாக அவதாரம் ஏற்படுவதென்று சங்கல்பமாயிற்று. சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் அவன்தான், பரமாத்மாதான் குரு. உபனிஷத் பாடக்கிரமத்தில் முதலில் அப்படித்தான் அவனை குருஸ்வரூபமாக சொல்லி நமஸ்காரம் சரணாகதி செய்வது. சகல உபதேசங்களுக்கும் உறைவிடமாயிருப்பது வேதம். அந்த வேதத்தை லோகத்துக்கு தந்தது பிரம்மா. வேத மந்திரங்களை கொண்டே சிருஷ்டி பண்ணி 4 வாய்களாலும் 4 வேதத்தை சொல்லிக்கொண்டு பிரம்ம வித்யை தருபவர் அவர். ஆனால் அவரையும் படைத்து அவருக்கும் இந்த வேதத்தை பூர்வத்திலே தந்தவன் பரமாத்மா. அவனேதான் நம் புத்தி கொள்ளும் பிரம்மஞான பிரகாசத்தை உண்டாக்குபவன். மோட்ச நாட்டமுள்ள நான் அவனை சரணடைகிறேன் என்று உபனிஷத் பாராயணம் ஆரம்பிப்பது வழக்கம். யோ பிரம்மாணாம் விததாதி பூர்வம் யோவை வேதாச்ச பிரகிணோதி தஸ்மை தம் ஹதேவம் ஆத்மபுத்தி பிரகாசம் முமுக்ஷூர்வை சரணமகம் பிரபத்யே. இது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தில் வருவது. பரமாத்மா குருவை பரமசிவஸ்வரூபமாக காட்டுவதற்கும் இந்த உபனிஷத்திலேயே ஸ்ருதி பிரமாணம் இருக்கிறது. வித்யா மூலமான வேதத்தை சதா ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பிரம்மா இவரை ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று உபனிஷத் சொல்லும். பிறந்ததையும் மகரிஷியான ருத்ரன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்று அந்த உபனிஷத்தில் ஒரு இடத்திலும் அவரேதான் அந்த பிரம்மாவை படைத்தவர் என்று இன்னோரிடத்திலும் சொல்லி இருக்கிறது. மகரிஷி என்றதால் உபதேசம் பண்ணும் ஆச்சாரியன் என்று ஆகிவிடுகிறது. நமக்கு அவர் சுபமான புத்தியை அனுகிரகிக்கட்டும் என்று 2 இடத்திலும் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. சுபமான புத்தி, நல்லறிவு ஆச்சாரியன் தானே அனுகிரகிப்பது. சுபம் என்றாலும் சிவம் என்றாலும் ஒரே அர்த்தம்தான். மங்களமானது, கல்யாணமானது என்று அர்த்தம். பிரம்மம் பரமகல்யாண ஸ்வரூபமானது. ஸ்மரிக்கிறவர்களுக்கு வரம் அருளுவது, மங்களம் என்றே அறியப்படுவது என்று உபனிஷத் பாராயண மங்களப்பாட்ட ஸ்லோகம் இருக்கிறது. அதிகல்யாண ரூபத்வாத் நித்திய கல்யாண ஸ்மஸ்ரயாத் ஸ்மத்ருணாம் வரதத்வாச்ச பிரம்மதன் மங்களம் விதுகு. அந்த சுபம், கல்யாணம், மங்களம் எல்லாமாக இருக்கப்பட்டவர் வரம் அருளுவது என்றால் என்ன வரம்? ஞானத்துக்கேயான உபனிஷத் பாடக்கிரமத்தில் இந்த வரத்தை சொல்வதால் இது ஞானத்தை தவிர வேறென்னவா இருக்க முடியும்? கொடுக்கிற ஆசாமி சிவம், அவர் தரும் வரமான ஞானமும் சிவம். சுபம், கல்யாணம், மங்களம், இந்த பரம மங்களஸ்வரூபமே நம்முடைய ஆச்சாரியாள். சிவம், கல்யாணம், சுபம் எல்லாம் அவரே. ஆதி சிவமே ஆச்சாரிய சிவமாக இப்படி அவதாரம் செய்தது. அவதாரமாகிவிட்டதா? அப்படி என்றால் அப்பா அம்மா யார்? எந்த ஊரில் அவதாரம்? ஒன்றும் சொல்லவில்லையே. கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும். பரமாத்ம சங்கல்பம் ஆகிவிட்டாலே காரியம் ஆன மாதிரிதான் என்ற அபிப்பிராயத்திலேயே அவதாரம் ஆன மாதிரி சொல்லிவிட்டது. சங்கல்பம் செய்த போதிலும் உடனே ஈஸ்வரன் தானாகவே எங்கேயோ ஒரு ஊரில் யாரோ ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்து விடவில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். என் தாயும் எனக்கருள் தந்தையும் நீ,
சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்தனையாள் கந்தா கதிர்வேலவனி உமையாள் மைந்தா குமரா மறை நாயகனே. இந்த பாடலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கதிர்காமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒளி மிகுந்த வேலையை கையில வச்சிருக்கக்கூடிய உமையாளுடைய மைந்தனான ஏ குமரா வேத நாயகனே, நீதான் எனக்கு தாய் தந்தை எல்லாமே, அதனால மனசுல இருக்கிற கிளேசங்கள் எல்லாம் தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பாடலை சொல்றதா நம்ம பார்த்துருந்தோம். இதே பாடலை கொஞ்சம் இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பாக்கச்ச அது புதுமையான அர்த்தங்கள் கூட அதுல வச்சிருக்காருன்னு தெரியுது. மறை நாயக்கனே அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றாரு. மறை நாயக்கனே அப்படின்னு சொன்னாக்க நாயக்கனேன்னு தலைவனேன்னு அர்த்தம். மறை நாயகனே மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன். மறை நாயகனே வேதத்திற்கு நாயகன் சொல்லலாம், மறை நாயகனே வேதங்களால் போற்றப்படக்கூடிய நாயகனே சொல்லலாம், இந்த மறையில் மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகனே சொல்லலாம், இவனே மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன் சொல்லலாம். இவனே மறைந்திருக்கக்கூடியவன் எப்படி மறைந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா ரகசியமா இருக்கான். அவன் எல்லாருக்கும் புலப்படுறது இல்லையா, அறிவாளிகளுக்கும் ரகசியமாக இருக்கான், படிக்காதவர்களுக்கும் நாஸ்திகர்களுக்கும் இவன் மறைஞ்சிருக்கான். எப்படி மறைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன அவன் குகை ஹிருதய குகையில மறைந்திருக்கான். குகை இருட்டா இருக்கும், நம்ம ஹிருதயங்கிற குகை இருட்டா இருக்கு. அங்க விளக்கேற்றி வைக்கிறவன் இவன் உள்ள வந்தோடனே வெளிச்சமாயிடுது. அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம உள்முகமா பார்க்கும் போது அவன் நமக்கு தெரியறான். ஞானிகள்லாம் அவனை உள்முகமாக அந்தர்முக சமாராஜ்யான்னு சொல்ற மாதிரி உள்முகமா பார்க்கும்போது அவன் தெரியறான். அவன் ரகசியமா இருக்கான், ரகசியமா அவளுக்கு மாத்திரம் தெரியும். இல்ல தெரியாதவா, புரிஞ்சுக்காதவா, அறியாதவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் அவன் தெரியவே போறதில்லை. அதனால மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன். அப்போ அவளுக்கு ரகசியமா இருக்கான், அது ரகசியமாகவே இருந்துதான். ரகசியம் விளங்காததாக இருக்கான், இவளுக்கு ரகசியம் புரிந்தவனாக இருக்கான். அதனால மறை நாயகன். குமரா, குமரான் குமரான தன் பிள்ளைய கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிட வச்சுக்கணும். இந்த குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்துல இருந்தான். தெய்வத்தையும் கொண்டாடினா தான் வரும். நம்ம பாட்டு வேண்டான்னு போயிட்டோம்னா கண்ணதாசன் சொன்ன மாதிரி இறைவன் எல்லா ஆலயத்தில் ஏற்றி வைத்த தீபம் இரவு பகல் எரிவதனால் யாருக்கு நல்லா ஆகும்? ஒரு குட்டி ஜவரா நாள் இருக்கு, கோயில் எல்லாம் இடிஞ்சு பழஞ்சு போயிடுத்து, ஒரு விக்கிரகம் கூட கிடையாது. ஒரு பலங்க விளக்கேற்றி வச்சாலும் யாருக்கு லாபம் வந்துடும் இல்லையா? அங்கேயும் ஒரு தெய்வம்னு இருக்கு, ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு, ஒரு ஊதுவத்தி ஏற்றி வச்சு, ஒரு 2 பூவை போட்டு, 2 மாலையை போட்டு, ஏதோ ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாள் ஒரு அபிஷேகத்தை பண்ணி, ஒரு தீபாரண காந்தி, 2 நைவேத்தியத்தை பண்ணி, 4 பேருக்கு கொடுத்து, 2 ஸ்தோத்திரங்களா இப்படி பண்ணாதான் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு மகத்துவம், ஒரு மரியாதை வருது. இந்த பிள்ளையை கொடுப்பாங்க. சின்ன குழந்தையில இந்த குழந்தைய கொண்டாடி தன் குழந்தைங்கிற ஒரு பாசத்தை ஊட்டி அது என்னன்னைக்கும் தன்னோட ஒட்டின்னு இருக்கிற மாதிரி நடந்தா அந்த குழந்தை கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட ஒட்டின்னு இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்ல, மைந்தான், மைந்தா குமரா. வெறும குமரான்னு ரொம்ப இளைஞனாக இருக்கக்கூடியவனு மாத்திரம் ஆயிடுமே அர்த்தம். அதனால மைந்தா, மைந்தான சாதாரண எடுக்கும்போது பிள்ளை என்று அர்த்தம், என்னுடைய மகனேன்னு தான் அர்த்தம். ஆனா மைந்தா அப்படின்னு சொன்னா மையல் அப்படின்னு சொல்றது அன்பு, பாசம், நேசம் அர்த்தம். இதை தான் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். மைந்தா, இதை எனக்கு கொடு, உன்னுடைய அன்பை கொடு, என்னுடைய மாயை விலக்கி உன்னுடைய இன்பமான முகத்தை காமிச்சு உன்னுடைய அருளை எனக்கு கொடுன்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆச்சு கந்தா கதிர்வேலவன் உமையாள் மைந்தான்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க மைந்தான மகன் சொல்றான். அப்ப உமையாள்னு என்ன அர்த்தம்? உமை ஆள் மைந்தான், உமையை ஆளக்கூடிய மைந்தான் எடுத்துக்கலாமா இருக்கும்? எடுத்துக்கலாம், எங்கேயோ இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. உமையை ஆளக்கூடிய பரமேஸ்வரன் ஆச்சு, இவன் எப்படி சொல்வேன்? அப்படி இல்ல சார், அது உமா அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா? அது உமா, அத தமிழ் எடுத்துனா உமைன்னு ஆச்சு. அந்த உமாக்கு என்ன அர்த்தம்னா அகார உக்கார மகாரத்துடைய சங்கமம் தான் உமாங்கிறது. முன்னாடி போட்டா உமான்னு ஆச்சுன்னா அப்போ இதுக்கும் பிரணவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா இந்த ஆவை முன்னாடி கொண்டு வந்துருவாங்க. அப்ப ஓம் ஆ ஊ இம் ஓம்னு ஆச்சுன்னா ஆவும் ஊ சேர்த்தா ஓன்னு ஆயிடும் சொல்லி அதுக்கு குணசந்தின்னு சொல்றா சம்ஸ்கிருதத்துல. அந்த குணசந்தியில் ஓன் ஆச்சு, மிச்சம் இருக்கிறது இம் தான். ஓ இம் பட ஓம் ஆயிடும். சோ அகார உக்காரம் அகாரமாக இவன் தான் இருக்கான், ஓம். அதை ஆள்தவன், அந்த பிரணவத்தை ஆள்பவன். அந்த முன்னாடி இருக்கிற இதை கொண்டு ஓம்ல இருக்க ஆ பின்னாடி கொண்டு வருவோம், ஊ இம் அப்ப உமான் ஆயிடும். சோ தாயாகவும் அவனே இருக்கான், உமையாவளாகவும் இருக்கிறான், நமக்கு மைந்தனாகவும் இருக்கான். அவன் அதுவே சொல்லிட்டா தாயாகவும் அவனே இருக்கான், தந்தையாகவும் அவனே இருக்கான், அது மாத்திரம் பிள்ளையாகவும் அவனே இருக்கான். இப்படிப்பட்டவன் எப்படி கூப்பிடறாருன்னா சரணாகதி பண்ணணும். வெறும வான கூப்பிட்டா பண்ண மாட்டான், எதுவும் செய்ய மாட்டான், நீதான் அப்படின்னு சரணாகதி. இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்றதுக்காகவே இந்த பாடல் எழுதின மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப இனிமையான ஆசையை கொட்டி அன்பை கொட்டி என்னை வளர்க்கக்கூடிய தாயும் நீதான், ஞானத்தை உபதேசிக்கக்கூடிய தந்தையும் நீதான். அதனால என் மனசுக்குள்ள கிளேசத்தெல்லாம் நீ போக்கிடணும் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. சாதாரண பிள்ளைன்னு எடுத்தோம்னா பிள்ளைக்கு பிரணவ உபதேசம் அப்பா தான் பண்ணுவான். இந்த கேஸ் பக்கம் மாறி இருக்கும், பிள்ளை அப்பாக்கு பிரணவ உபதேசம்.
அவன் அதுல இருந்து தெரியுது அவன் எல்லாமே புதுமையானவன், அவன் செய்யறது எல்லாமே புதுமையா இருக்கும். அவன் புதுமைக்காகவே பிறந்தவன். அந்த புதுமையெல்லாம் செய்யக்கூடிய குமரன் அந்த புதுமைகள் எப்போ புரியாததா தான் இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா பூஜ்யத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருக்கிறான் ஒருவன். அதை புரிந்து கொண்டால் அவன் தான் இறைவன் ஒரு கவி சொல்லிட்டு போயிட்டான். அந்த பூஜ்யம் அப்படிங்கிறது விஸ்வம். அது பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லையே, ஆகாசமா தெரியுது. ஆனா இதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல, போக பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல. அது இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தனி ஞானம் வேண்டியிருக்கு. இதுக்குள்ள புரியாமலே அவன் இருக்காங்க. அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா அவன் தான் இறைவன். அப்ப இறைவனை புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்க, தேடம் வேண்டாம், அதை பத்தி விவகாரமா வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டாம், விவாதம் பண்ண வேண்டாம். புரியாத வரைக்கும் எத்தனை விவகாரம் பண்ணாலும் எத்தனை விவாதம் பண்ணாலும் புரிய போறது இல்லைங்கிறது இந்த பாடல் ரொம்ப சொல்றார். இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய இடங்கள்ல சரணாகதி தத்துவம் வந்துருக்கு. இல்லாத வேண்டாம் அவியார் வேற சொல்லிருக்கா இல்லையா, கொண்டாட்டி கூட பிடிக்காத காசு பணம் இல்லைன்னா, காசு பணம் இல்லை எனில் கண்ணெடுத்தும் நோக்காரே, ஏசி பேசி மனமுடைய ஏளனம் செய்வார், பாசபந்தம் பாராது பெற்றோரும் இருப்பாருன்னு ஒரு கவி சொல்லிருக்காரு. அப்புறம் அவருடைய அனுபவம் அப்படி போல் இருக்கு. அல்லறாரு இதே ஆங்கில சொல்லும் போது, பிழையை தாய் அறிந்தும் சீர பொறுப்பாள் இன் நாய் பிழையை நீ பொறுக்க நியாயமும் உண்டையா. இந்த குழந்தை பண்ண தப்பு இருக்க, இந்த தாய் தெரிஞ்சா கூட பொறுத்துப்படலாம். வெறுக்கும் தகைகள் செய்யணும்னு நீ பொறுத்து, நான் என்ன வேண்டாம், என்னென்ன தப்பு பண்ணாலும் நீ என்ன பொறுத்துக்கணும்னு சொல்ற அபிராமந்தார். அது மாதிரி இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாலும், குழந்தை என்ன தப்பு தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாத பண்ணாலும் அது பெருசுப்படுத்தி, அது ஒரு பெரிய ஒரு கருணை அம்மா தான். அதனால பகவானுக்கு ஈக்குவலா தாயத்தான் சொல்லலாம். பகவானுக்கு மேலேயே சொல்லும்போது முதலே தாயத்தான் சொல்லலாம். மாதா பிதா குரு அப்புறம் தான் தெய்வம்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதான் மாதா தான் முதல்ல சொல்லிருக்க. அந்த மாதாவுக்கு பெரிய கருணை, என்ன மனசு, என்ன பெரிய மனசு. ஏன்னா அம்மா அப்பாவுடைய குணம் எப்படின்னா, சேய்படை தாய் அறிந்தும் சீராலும் கோச்சிக்கவே மாட்டான், சீரெல்லாம் விட மாட்டாளாம். அவ அதை பொறுத்துக் கொள்வாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்நாய் பிழையை நீ பொறுக்க நியாயம் உண்டையா. இது சாதாரண கேவலமானவன், நாயிலையும் கேடுகிட்ட பிழை கொள்வான். நான் ஒரு தப்புனா நீ பொறுத்து கூடாதா? பெரியவாள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்ப சினிமாவோட தப்பெல்லாம் பெருசு பண்ண மாட்டாங்களா, பொறுத்துன்னு போடுவா. நீ பெரியவாருக்கும் பெரியவனா இருக்க, மகாதேவனுக்கும் நீ தேவனா இருக்கியோ இல்லையோ. அதனால மகாதேவ புத்திரல, மகாதேவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கே நீ ஈஸ்வரனா இருக்கிறதுனால நீ என்னுடைய பிழையெல்லாம் பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, தேய் மதி போல் நெஞ்சம் இயக்கம் உற சஞ்சலத்தால் வாய் அலறி வாடும் என வாய் என்றால் ஆகாதோ. இன்னும் பெருசாங்க உட்கார்ந்து எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கேன், வான கூப்பிட்டா குறைஞ்சா விடுவே நீ. நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன், புத்தியெல்லாம் தேஞ்சு போய் கண்ணார்னா தப்பு தப்பா எல்லாம் பண்ணி மனசெல்லாம் ஒரு நடுநடுங்கி போய் கிளேசத்தால சஞ்சலத்தால ஒரு வாயெல்லாம் உளறி ரொம்ப வாடி போய் வந்திருக்கேன். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வரவனை பார்த்து வாப்பான்னு சொன்னா உனக்கு என்ன குறைஞ்சுக்கணும், கூப்பிட்டு என்ன செய்யப்படாதான்னு அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். இங்க ஒரு சொல்ல ஒரு மனக்கவலை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மருந்தாகவே இந்த பாடலை சொல்ற. இதை மட்டும் நான் பார்க்கணும். மனக்கவலை அகற்றும் மருந்து மலை மகள் ஈன்ற மாற்றிலா மருந்து, மனக்கவலை அகற்றும் மருந்து தனக்குவமை இல்லா கவி மருந்து, தவமா முனிவர்கள் தேடும் மருந்து, மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து, முந்தை வினை முழுதும் போக்கும் மருந்து, முக்தியும் ஞானமும் நல்கும் மருந்து, சிந்தையை தெளிய வைத்திடும் மருந்து, தீரா பிணி பல தீர்க்கும் மருந்து, மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து, வந்த தலை தன்னை களைந்திடும் மருந்து, பாசவலை களையும் பாச வலைகளையும் அப்படி இருக்கும். பாச வலை களையும் பாச வலைகளையும் பாச வலைகளையும் அறுக்கும் மருந்து, செந்தில் நாதல் பதம் சேர்க்கும் மருந்து, சேவ கொடியோ திரு நாம மருந்து, செந்தில் பதிநாதம் செந்தில் நாதல் பதம் சேர்க்கும் மருந்து, சேவ கொடியோ திரு நாம மருந்து, மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து. இந்த மனசுடைய கவலைகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய பெரிய மாமருந்து, சின்ன மரத்துல பெரிய மருந்து. வியாதி எப்படி தீர்க்கிறதுனா அந்த டாக்டரோட டயக்னோசிஸ், அவருடைய ஞானத்தினால. இன்னொரு கால் பங்கு அந்த மருந்துனால, இன்னொரு கால் பங்கு நம்முடைய நம்பிக்கைனால, மீதி கால் பங்கு விதி வசத்தினால.
எத்தனை நம்பிக்கை இருந்தாலும், எத்தனை டாக்டர் கைராசியா இருந்தாலும், என்ன மருந்து வேலை செஞ்சாலும் அவன் ஒரு 1/4 பங்கு கையில வச்சிருக்கான். அது சரியா ஆகணும்னா தான் ஆகும். இந்த இது மனக்கவலை எல்லாம் திருப்பி மருந்து, எல்லா மருந்துக்கும் மேல பேஷகம் விஷக்கல்யாவன், அதனால அவனேதான் வைத்தியன், அவனேதான் மருந்துங்க. இந்த மருந்து எப்பேற்பட்ட மருந்துன்னா மலைமகள் என்ற மாசிலா மருந்து, ஒரு கல்மஷமே இல்லாத குற்றமே இல்லாத அப்படி நல்ல மருந்து. இந்த மலைமகள் உமையவள் ஈன்ற மருந்து. உமையால் மைந்தா குமரான உமையாளுடைய மைந்தன். இவன் தனக்கு ஊமை இல்லாத தனி மருந்து. இந்த மருந்துக்கு ஏதாவது கம்பேரிசன் சொல்லலாம், ஏன் வேற ப்ராடக்ட் எதா இருக்கும்னு கேட்கலாம். கடைசி எல்லாம் ப்ராடக்ட் ஒண்ணுதான், குரோசின் அதேதான். எல்லாம் சின்சின் நம்ம பாவங்கள்லாம் மருந்தா நிக்கிறது, நமக்கு முன்னாடி காமிக்கிறது. நீ பண்ண பாவத்துக்காக தான் அனுபவிக்கிற இப்படி மருந்து ரூபம் சொல்ற மாதிரி குரோசின் அதுதான், மெகாசின் அதேதான், எல்லாம் பாராசிட்டமால் தான். ஆனா பேர் வேற வேற பிராண்டு. ஆனா இந்த மருந்துக்கு அந்த மருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான் சார், பேர் தான் வித்தியாசங்கிறான். ஆனா இந்த தனி மருந்து தனக்கு ஓமை இல்லாத மருந்து தேடி போனா எங்க போனாலும் கிடைக்கும். சரி, இது எப்ப யார் தேடி இருக்கா கிடைச்சிருக்குன்னா தவவா முனிவர்களுக்கு தேடும் மருந்து. தவசிகள் தவ முனிவர்கள் நாட்டாலே இவரெல்லாம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி உள்ள தேடின மருந்து, முனிவர்கள் நான் தேடிய மருந்து. இது என்ன பண்ணும் இந்த மருந்து? இதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கணும் இல்லையோ? இந்த மருந்து என்ன செய்யும்னா முந்தை வினை முழுதும் போக்கிடும் மருந்து. முன் ஜென்ம வினைகள் இருக்கக்கூடிய பாபங்கள் நாட்டையோ அந்த கர்மாக்கள் நல்லதோ கெட்டதோ, நல்லதுக்காகவும் அனுபவிக்கிறதுக்கு பறவை எடுக்கிறோம், கெட்டதுக்காகவும் பறவை எடுக்கிறோம். இந்த முழுக்க சுத்தமா தொடச்சி எடுத்துருமா. முந்தைய வினை முழுதும் போக்கும் மருந்து. சுத்தமா எடுத்துறோம்னா வினைகள் முழுதும் எடுத்துறோம், வினைகளை முழுக்க இல்லாத பண்ணிடும்னா முக்தியும் ஞானமும் நல்கிடும் மருந்து. முக்தி மோட்சத்தை கொடுத்துரும், அந்த மோட்சத்துக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் சிந்தை தெளிய வைத்திடும் மருந்து. மனசு தெளிய வைக்கமா, எது நல்லது கெட்டது புரிய வைக்கமா, இவன் எப்படி அடையணும்னு சொல்லிக் கொடுக்குமா, 4 பேர் சொன்னா புரியுமா. இப்ப இப்படி நல்ல மருந்து தீரா பிணிபல தீர்க்கும் மருந்து. எத்தனையோ பிணிகள்லாம் பெரிய ஞானிகளுக்கு எல்லாம் கூட பக்திய பிராதானம் வச்சுதான் நிறைய எல்லாம் பண்ணிருக்கான். பிலாசபியும் பண்ணிருக்க, ஒரு அல்டிமேட் ஸ்டேஜ், ஒரு PhD ஸ்டேஜுக்கு பண்ணிருக்காரு போட்டிருக்காரு. நம்ம மாதிரி இவாளுக்கெல்லாம் அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காரு இல்லையா. இது தீராத பிடிப்பதையும் அவளே காமிச்சிருக்கா. அப்புறம் சுவாமிகளுக்கு பெரிய தீராத வயிற்று வலி, சூளை நோயை கொடுத்தானா பகவான். இவர் சமணரா மாறி போயிட்டார். அக்கா கிட்ட கோச்சன் திலக்கவதிங்கிற அக்காக்கு அவர்கிட்ட கோச்சன் சின்ன வயசுல ஓடி போயிட்டார். ஓடி போய் சமணர்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். இவர் எப்பாவது கொண்டு வரவே பகவானுக்கு தெரியும் எதுக்காக பண்றா என்ன பண்ணணும். அதனால அப்பர் சுவாமிகளை போய் ஆட்கொண்டு கொண்டு வர, அவருக்கு ஒரு தீராத வியாதியை கொடுத்து யாராலையுமே தீர்க்க முடியாது, சமணர்களால தீர்க்க முடியாது. இவர் அந்த சூளை நோயை கொடுத்தவரை எடுக்கிறார். சூளை நோயை எடுத்துட்டு அவரை சிவ ஆகமங்களை பத்தி பாடுறதுக்கு, சிவனை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு கொண்டு வர, அவர்தான் தேவார அவர்தான் மூத்தவர் அப்பர் சுவாமி. திருநாவுக்கரசர், நாவுக்கரசர் நாக்கு நல்லது சொல்லும் போது அதுக்கு அரசராக இருந்து பண்ணிருக்காரு. இது பந்த தலை தன்னை கலைந்திடும் மருந்து. எத்தனை பந்தங்கள் நமக்கு, எத்தனை இடைஞ்சல்கள், எத்தனை சங்கிலிகள், இத்தனையும் அது கலைந்து விடும் மருந்து. பாச வலைகளை அறிந்திடும் மருந்து. நம்ம முக்காது தவறுகள் பாசத்தினால்தான் வருது, ஒரு அன்புனால் தான் வருது. அவளுக்காக இவாளுக்கான்னு சொல்லி அந்த தாட்சியத்துக்காக எத்தனையோ தவறுகள் எல்லாம் பண்ற போது இதெல்லாம் கூட அது அறுத்து விடுங்கிறார். இது என்னன்னா செந்தில் நாதன் பதம் சேர்க்கும் மருந்து. இந்த மருந்து நம்மளை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கும்னா செந்தில் பதில சேர்க்கும். இது என்ன மருந்துன்னா சேவற்கொடியோன் திரு நாம மருந்து. சேவலை கொடியாக கொண்ட அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்கான திருச்செந்தூர்ல, அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய பெயர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாமம் மருந்து. 1008 நாமங்கள். கந்தா முருகா கதிர்வேலவனே, உமையார் மைந்தா குமரா மறைநாயகனேன்னு இதுலயும் கந்தா கதிர்வேலா உமையார் மைந்தா குமரா மறைநாயகன் ஒரு 6 நாமங்கள் சொல்லியிருக்காரு. இப்படி இந்த நாமங்களை நாம் சொல்லுவானால் இந்த நாமமானது நம்முடைய வினைகளை எல்லாம், நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம், நம்முடைய கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் போக்கி நம்மளை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் அழகா சேர்த்துரும் அப்படின்னு இந்த பாடல் இருக்கு. அவன் எப்படி இருப்பான்னா கண்ணுள் மணி போல கருதுகின்ற நல்லோரை எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன்னமுதேனும். எப்பேற்பட்டவன்னா கண்ணுல மணி போல கருதுகின்ற நல்லவன். கண்மணி எப்படி இருக்கு, அது எவ்வளவு நமக்கு முக்கியமா இருக்கு. அந்த ஞானத்தை தரக்கூடிய, அந்த ஒளியை தரக்கூடிய அந்த கண் ஒளி போல, கண்மணி போல இந்த சுவாமியை யார் யார் நினைக்கிறாரோ அவ எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன்னமுதுன்னு. அவ நினைக்கிற நேரத்துல அவளை விட்டு அகலாத எங்கேயும் போகாத, அவ மனசுக்குள்ளேயே எப்போ தங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்டவன் அவன். அவன் கேட்கிறான் மண்ணுலகத்து என்ற மயக்கருத்தால் ஆகாதவன் கேட்கிறார் வள்ளவர். இப்படி இந்த உலகத்துல, இந்த பூலோகத்துல என்னுடைய மயக்கங்கள் எல்லாம் அறுத்து எனக்கு நல்ல கதி சேர்த்தா அவனுக்கு ஆகாதவன் முடியாதான்னு கேட்கிறார். அப்படி ஒரு எல்லாருமே சௌலபியத்தோட சாமி கேட்கிறார். சரணாகதி தத்துவம் தான் இருக்கா. மகர்ஷியால பண்ணப்பட்ட ஆதிகாவியம். இந்த ராமாயணத்தை நிறைய பேர் எழுதிருக்காங்க. துளசி ராமாயணம், கம்ப ராமாயணம்னு நம்ம காளிதாசருடைய ராமாயணம் நிறைய இருக்கு. எல்லாத்துலயும் கடைசியில பார்க்கும்போது அதுலயும் ஒரு காண்டத்திலையும் சரணாகதி தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு எடுத்து சொல்லிருக்காரு. அந்த ராமாயணத்தை கூட சரணாகதி காவியம் கூட பேர் வைக்கலாம் கூட ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு.
நீங்க பாலகாண்டத்தையே பூர்வமா பார்க்கும்போது வந்து தேவர்கள் தான் மகாவிஷ்ணுட்ட பால்கடல போய் சரணாகதி பண்ணி இந்த ராவணோட தொல்லையிலேருந்து தாங்க முடியலன்னு காப்பாத்தி வரணும். அப்புறம் பின்னாடி பாக்கறச்சா தசரதர் வந்து விஸ்வாமித்திரத்தை சரணாகதி பண்றார், என் பிள்ளைய விட்டுடையா, நானே வந்து ஒரு யாகத்தெல்லாம் காப்பாத்துறேன், ஊனசோட வருஷம் குழந்தை 16 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவன், இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், பெரிய ராட்சஸ்தாலாம் காப்பு பண்ணணும்னு அழிக்கணும்னா இவனால முடியாது, எனக்கு தசரதன் பேரு, நான் 10 திக்குலயே நான் பேரை ஓட்டுவேன், நான் இந்திராதி தேவர்களுக்கு எல்லாம் நான் எவ்வளவு உபகாரம் பண்ணிருக்கேன், ராட்சஸ்தாலாம் அழிச்சிருக்கேன், நான் வந்து உன்னை பண்ண தள்ளாத வயசு நினைக்காத இப்போ என்னால பண்ண முடியும், நான் வரேன் அப்படிங்கிறார் அவர். சோ கடைசியில வசிஷ்டர் சொன்ன அப்புறம் தான் எதுக்காக கூப்பிடா தெரியுமா, வெறும் யாக சம்ரட்சணத்துக்கு மாத்திரம் கூப்பிடல, பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு திருக்கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு பெரிய ஸ்ரேயசெல்லாம் அவர் முடியா பண்ண போறார். இதை புரிஞ்சுக்காத நீ இருக்க அவருக்கு சண்டையா, வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் அடிப்படி சண்டை குடிபடி சண்டைன்னு சொல்லுவான். ஆனா அப்படி சண்டை போட்டு இருந்தா கூட அவ வெளியில ஒருத்தருக்கு விட்டு அவளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பாலிசி இதுல வந்து அவருக்குள்ள சண்டை இருந்திருக்கு. இது அவருக்கு அவருக்கு வாயால பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லணும், விஸ்வாமித்தருக்கு ஆசை, இவர் சொல்லல, ஏன்னா அவருக்கு இன்னும் ஆணவம் போகலன்றதுனால இவர் சொல்ல. அப்படி ஆனாலும் விஸ்வாமித்தர்கிட்ட இருந்த எந்த ஒரு நல்ல குணங்களையும் சக்தியையும் இவர் வந்து அதை மறுக்கவே இல்லை. அதனால சொல்றாரு, அவட அனுப்பிச்சுடு, உனக்கு தான் நல்லது அப்படிங்கிறார். இன்னும் அடுத்தது வந்தாக்க பரதன் போய் ஆரண்ய காண்டத்துல பரதன் போய் சரணாகதி பண்ணிக்கிறான், அம்மா தப்பு பண்ணிட்டா, தெரியாது, நீ ராஜ்யத்தை நீதான் பரிபாலனை பண்ணும், உங்ககிட்ட தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் நீதான். அப்புறம் வந்து இன்னும் மேல ஆரண்ய காண்டத்துல சுக்ரீவன் வந்து சரணாகதி பண்றான், எப்படியாவது வாலி அழிச்சு எனக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுக்கணும், என் குடும்பத்தோட சேர்த்து வைக்கணும். அப்புறம் யுத்த காண்டத்துக்கு போச்சு, அங்க விபீஷண சரணாகதி பண்றார். இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் சரணாகதி தான் வந்திருக்கு. அப்புறம் தேவர்கள் தான் வந்து சீக்கிரமா அந்த ராவணனை முடிக்கப்படாதான் ராவன் வந்து கேட்கிறேன். இப்படி அநேகமா அப்புறம் ஒரு காண்டத்தையும் சரணாகதிக்கு ஒவ்வொன்னு சொல்லிருக்கனால இந்த சரணாகதி சொல்ற மாதிரி தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பாடலாகவே இந்த பாடலும் முடிஞ்சிருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா கர்நாடகத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை பண்ணினத்தை பார்த்தோம். அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி முடிச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் உடனேயே பௌர்ணமி வந்தது. அந்த பௌர்ணமிங்கிறது வைகாசி மாசத்துல வபன பௌர்ணமி. பெரியவாளுக்கு வபனம் பண்ணிக்கணும், அதாவது சன்னியாசிகள் ஷவரம் பண்ணிக்கிறது 2 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் பௌர்ணமியில பண்ணிப்பா, அதை வபன பௌர்ணமி அப்படின்பா. இந்த வபனம் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ், அது ஒரு ரொம்ப சிரமமான காரியம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்னன்னா இந்த யாத்திரையில வரத்தே சிறுகுப்பா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருந்தா. இந்த சிறுகுப்பாங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்துல இருக்கிறதே தான் அதுக்கு முன்னால கார்த்தால ஆகாமாவே அப்படிங்கிற ஸ்நானத்துக்கு வழியில ஒரு நதியில ஒரு தண்ணி ஓடினத்துல ஸ்நானம் பண்ணியாச்சு. இப்ப இந்த வபனம்ங்கிறது சூரியோதயம் எல்லாம் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இந்த சிறுகுப்பாக்கு வந்திருந்தா, இந்த சிறுகுப்பால வந்திருந்தா ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல குளம். சரி, இந்த குளத்தங்கரையில வபன ஸ்நானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கர்நாடகத்துல ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு குளம் இருக்கும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும். அதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு இந்த வாட்டர் சோர்சஸ் அதுலேயும் தான் எடுத்துப்பா. அதனால அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அங்க ஸ்நானம் பண்றது, துவைக்கிறது, வைக்கிறது, அது மாதிரி எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டா. குடிக்கிற தண்ணி உபயோகத்துக்கு இருக்கிறதுனால. பெரியவாளுக்கும் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவள்லாம் சொன்னா பெரியவா மட்டும் ஸ்நானம் பண்ணலாம். அந்த ஸ்நானத்து கூட அவ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட்லேருந்து வெளியில எடுத்து வச்சுட்டு அதுல மொண்டு விட்டு ஸ்நானம் பண்ணலாம், அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ணியிருந்தா. மற்றவாள்லாம் குளிக்கிறதுக்கு அவள் அலோவ் பண்ணல. இவ எங்கேயோ தான் போய் கூட கைங்கரியம் பண்ணவாள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வண்டியில தண்ணியெல்லாம் ரொப்பிண்டு வந்து சமையல் சாப்பாடு எல்லாம் இருக்கே. அவளுக்கு கூட இல்லை, இது மாதிரி திடீர்னு தரிசனத்துக்கெல்லாம் போயிடுவா. அப்பப்போ தரிசனத்துக்கு ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குமே, வந்த இடத்துல அவளுக்கு சாப்பாட்டுக்காக ஹோட்டலாகலாம் ஒன்றும் இருக்காது. இங்கே தான் ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுட்டு போகணும், இவாளுக்கு வேற பண்ணணும். அப்படி இந்த வபனத்துக்கு ஒரு மரபுன்னா வேணும். நாவீதர் வந்திருக்கார், வபனம் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னா இடம் போறல. அதனால பக்கத்துல பின்னால ஒரு இடத்துல மரத்துக்கு சுத்தி வர அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வச்சிருந்த அந்த வஸ்திரம் எல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. ஆனா அப்படி துணியை கட்டி பண்ணினா கூட மரப்பு பண்ணினாலும் அதுவும் போராது, சரிப்பட்டு வராது. அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரீகண்டன் பிரிவாள்கிட்ட கைங்கின அந்த பக்கத்துல சோழ வயல் காடை இருந்தது. அதுல அந்த சோழ தட்டையெல்லாம் இருக்கும், பெருசா மரம் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஒரு பெரிய ரூம் மாதிரியே பண்ணி சிருஷ்டி பண்ணி பர்ணசாலை எப்படியும் ராமரமர மாதிரி மகரிஷிகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா.
அங்கங்கே என்னென்ன இலை செடி கொடியெல்லாம் கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் வச்சுட்டே ஒரு வீடா மாதிரி பண்ணிட்டு பர்ணசாலையாக பண்ணிட்டு, அதனால பர்ணசாலைன்னு தானே அதுக்கு பேர். அதுபோல தான் இந்த சோளத்தட்டையில் ஒரு பர்ணசாலையை பண்ணி பெரியவாளுக்கு வபனத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி விட்டா. பண்ணினா கிட்டத்தட்ட 11 மணிக்கு வபனம் அரைச்சிது. மத்தியானம் 12:30 மணி 1 மணி வாக்கில் வபனம் முடிஞ்சுது. இந்த வபனம் முடிஞ்சு பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆத்தியானி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு பிட்சை பண்ணி கூட கைங்கரியம் பண்ணவெல்லாம் சாப்பிட்றதே கிட்டத்தட்ட 3 மணி போல் ஆகிடும். வடிகார்த்தால எழுந்துட்டு ஆகாம ஸ்நானம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு வேற ஒரு தூரம் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து வபனம் பண்ணிட்டு 2 மணி நேரம் போல் வபனத்துக்கு உட்காந்துட்டு வபனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணி பிட்சையெல்லாம் பண்ணினது. பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் ஜுரம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து, டெம்பரேச்சர் வந்துடுத்து, கதன்னு டெம்பரேச்சர் வந்துடுத்து. அப்படி இருக்கு. அப்படி இருந்தால் கூட சித்த பிட்சை வந்து படுத்துருந்தா சித்த ரெஸ்ட்டு. பக்கத்தில் கோவில்னு சொன்னோம், இந்த கோவிலில் தங்கி இருக்கா. உடனே அன்னைக்கு பௌர்ணமியாக இருந்ததுனால ராத்திரி பௌர்ணமி பூஜை உண்டு. பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையை புதுப்பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு மடத்து நிர்வாகம் முழுக்கல வாழ்கிட்ட இருந்தால் கூட பெரியவா அப்படி பழசி பண்ணி பழகினதுனால என்னென்னா தன்னோட அனுஷ்டானத்தை குறைச்சிக்கவே இல்லை. அங்கே முன்னால் சுவாமி இருக்காது, அது இருக்காது, இது இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. ஆனால் மானசீகமாக பெரியவா பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாள். இவா பீடாதிபதியாக இருக்கிறதே 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணாளா, இப்பவும் அதே மாதிரி ஸ்நானம் ஆகிடுத்துன்னா 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணுவா. அப்போ பௌர்ணமி பூஜை பண்ணாளா ராத்திரி, இப்பவும் பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவா. அப்போ நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்ணாளா, அப்போ கோகுலாஷ்டமி பண்ணாளா, ராமநவமி பண்ணாளா, இப்பவும் அதெல்லாம் பண்ணுவா. அது அந்த சம்பிரதாயத்தை விடாத பண்ணிட்டு இருந்தா பெரியவா. பௌர்ணமிக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ராத்திரியில் பூஜை. அந்த பௌர்ணமி பூஜையை சந்திரனோட வெளிச்சத்தில் வச்சுட்டு பெரியவா தியானம் பண்ணுவா. முதல்ல பூஜையும் உண்டு, அதுக்கப்புறம் தியானம் உண்டு. ரொம்ப அமானுஷ்யமாக இருக்கும். பெரியவாள் அந்த சமயத்தில் பௌர்ணமியில் அந்த நிலா வெளிச்சத்தில் வேற எந்த ஒரு விளக்கும் இல்லாத தீப வெளிச்சமும் வச்சுக்காத முழுக்க அந்த நிலாவோட வெளிச்சத்திலேயே அந்த சீத கிரணத்திலேயே பெரியவா உட்காந்துட்டு சந்திரனை பார்த்துட்டு அம்பாளை சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையோ, சந்திரமண்டலத்துக்கு நடுப்புற தான் அம்பாள் வாசம் பண்ணுறா அப்படின்னு. அப்படி அம்பாள் சந்திரமண்டலத்துக்கு மத்தியில் வாசம் பண்ணுறதுனால பெரியவா லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இன்னும் பல அம்பாளோட தேவி கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லி வெளியில் தெரியாது, ஆனால் மானசீகமாக தான் அது அத்தனையும் நடக்கும். விவரம் புரிஞ்ச வாழ்க்கை இது எது நடந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பண்ணி இந்த பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவா. பெரியவாளுக்கு ஜுரமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இருந்தால் கூட பௌர்ணமியாக இருக்கிறதுனால திருப்பி சாயந்தரம் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் உட்காந்துன்னு இந்த பௌர்ணமி பூஜை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டயர்டாக எடுத்து ஒரு பாலை எடுத்துட்டு படுத்துனுட்டா. இப்படி பெரியவா படுத்துட்டா என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் கர்த்தாலேருந்து கூடி இருக்கு இல்லையா, அதில் இந்த பக்தியில் எல்லாம் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். பண்ணினா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் ராத்திரி முழுக்க வெளியில் உட்காந்துட்டு ஒரே உற்சாகமாக பஜனை பண்ணின்னு இருக்கா. ஆனால் உள்ளேயானா பெரியவாளுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது, உடம்பு சரியில்லை, படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சித்த தூங்கலாம்னா அசந்து சித்த கண்ணை அசர முடியாத இவாள்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாமளா இருந்தாக்க கோபம் வரும், நமக்கு தாபம் வரும், வருத்தப்படும். இப்படி ஒரு வேலைகட்ட வேலையில வந்து நமக்கு உடம்பு உபாதப்படுத்துறது இவா பாட்டுக்கு இப்படி பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனால் பெரியவாளுக்கு ஒன்றுமே தோணலை, உதயம் தடுக்கலை. அவா பாட்டுக்கு ஆனந்தமாக பஜனை பண்ணிட்டு அவா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரியவா பாட்டுக்கு இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலே மறுநாளை கார்த்தால எப்பொழுதும் போல எழுந்துட்டாச்சு, ஸ்நானம் அவளுக்கு உண்டான அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. முகம் மட்டும் வாடி இருந்தது. ஏன்னா ராத்திரியும் சரியா தூக்கம் இல்லை. இவாள்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் சத்தமாக இருந்தது. பெரியவாளுக்கோ 2-3 ஸ்நானமாக எடுத்து 2-3 ஸ்நானமும் வெவ்வேறு தண்ணியில் எல்லாம் பண்ணினது. டெம்பரேச்சர் வேறு வந்துடுத்தோ, அதனால முகம் ரொம்ப மாடி இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே ஸ்ரீகண்டன்கிறவர் பெரியவாளுக்கு ஏதோ கை வைத்தியமாக தான் பண்ணுவார். ஏதோ கஷாயத்தை போட்டு கொடுக்கறது, கஸ்தூரி மாத்திரை கொடுக்கறது, இது மாதிரி தான். இந்த எங்கே போனாலும் அதுக்கு உண்டானது ஏதோ வரும். பிரதோஷ மாமா அப்படின்னு பரம பக்தர், அவள் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பாலாஜி அப்படின்னு மாமாவோட கூட போகிறவர், வெள்ளம் பக்தருக்கு போயிருக்கிறதே ஒரு சமயம் சந்தர்ப்பத்தில் நடந்தது. என்ன பண்ணான்னா, தூதுவளை இலைய ஒரு கவரில் போட்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலான்னு கொடுத்தனுச்சிருக்கா. கொடுத்தனுச்சுருந்தா அங்கே எடுத்துன்னு போனவா மறந்து போயிடுத்து தூதுவளையை பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா அது ஒரு சின்ன சாமான் தானே, அது ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் கவரில் போட்டு உள்ளுக்குள்ளே வச்சிருந்தது. அங்கே பெரியவா தரிசனம் பண்ணுறதே அந்த ஆனந்தத்தில் மறந்து போயிடுத்து போல இருக்குது. ஆனால் கொடுத்தனுச்ச பக்தரோ பிரியமாக தூதுவளையை கொடுத்துருக்கார்.
அதை எடுத்துன்னு போன பக்தரோ பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணல. ஆனால் பெரியவா விட்டுருவாளா? என்ன பண்ணினா தொண்டையெல்லாம் இருமி கணச்சிண்டு ஸ்ரீகண்டன்னு கைங்கரியம் பண்ணவன்ட்ட சொல்றா. பெரியவா எங்கேயோ இங்க காட்டுல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம், ஒரே கபமா இருக்கு, சளியா இருக்கு. நம்பூர் பக்கமா இருந்தா வேலியில நிறைய இந்த தூதுவளையெல்லாம் இருக்கும், அதுல 4 இலையை பறிச்சு கசக்கி வாயில போட்டுன்னு விட்டோம்னா 4 தரம் போட்டுட்டாக்க தூதுவளைய கசக்கி வாயில போட்டுட்டா இந்த கபத்தெல்லாம் வேறு எடுத்துடும், கபம் எல்லாம் போயிடும். இங்கே தூதுவளை கிடைக்கல, தூதுவளைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்றா. இது சொன்னோன்னு எடுத்துன்னு போன அந்த பக்தருக்கு ஷாக்கா இருந்தது. அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது, பெரியவா தூதுவளை அப்படின்னு இந்த தூதுவளை கதையை சொன்னோன்னு தான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது. உடனே ஓடி போய் பையில எங்கேயோ வச்சிருந்தது எடுத்துன்னு வந்து இந்த கவர்லேருந்து வச்சா. பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்பதான் தூதுவளைன்னு கேட்டோம், உடனே வந்துடுத்து பாரு அப்படின்ட்டு, நம்ம எதை நினைச்சாலும் ஆசைப்பட்டாலும் கிடைச்சிடுறது அப்படின்ட்டு அந்த தூதுவளையை எடுத்து தான் கசக்கி வாயில போட்டுருக்கிறா. அப்படின்னா இது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, உன்னால என்ன முடிஞ்சதோ அர்ப்பணம் பண்ணேன். உனக்கு பழம் முடிஞ்சுன்னா பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையோ. உனக்கு என்ன முடியுமோ உன் சக்திக்கு உட்பட்டது எதை அர்ப்பணம் பண்ணினாலும் அதை அர்ப்பணம் எடுத்த பக்தியோட அர்ப்பணம் பண்ணு. அப்படி பக்தியைத்தான் நான் பார்க்கிறேனே வழிய, அந்த பாவத்தை தான் கிரகிக்கிறேனே வழிய, அதுல உள்ள பாக்கியமா இருக்கிற வெளியில இருக்கிற சாமான நாம் பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை அப்படின்னு கீதாச்சாரியன் கீதையில சொன்னபடியே அதே ஆச்சாரியன் தானே இங்கே சங்கராச்சாரியரா வந்திருக்கார். அதனால்தான் பெரியவா என்ன பண்றா, யாரோ ஒரு பக்தர் தன்னோட பக்தியினால பெரியவாளுக்கு தூதுவளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தத அது விட்டு போயிடாத இருக்கணும், தங்கிட்ட வந்து சேராத இருக்க போறதே அப்படிங்கிற ஒரு கவலையினாலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு கதையை சொல்லி, நம்ம ஊர் பக்கமா இருந்தா தூதுவளை உடனே கிடைக்கும், இங்க எங்க போலாம் அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு நாடகத்தை பண்ணி இந்த தூதுவளையை தான் எடுத்துட்டு ஸ்வீகரிச்சுட்டா அப்படின்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நடந்த நிகழ்ச்சி. இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி கைவைத்தியமாவே தான் பண்ணிக்கிற வழக்கம். அது மாதிரிதான் இவரும் ஏதோ ஒரு கஷாயத்தை போட்டு கொடுத்தார், ஒரு கஸ்தூரி மாத்திரையை போட்டு கொடுத்தார், என்னெல்லாமோ பண்ணினா. இதெல்லாம் கூட இவாளோட கம்பல்ஷனுக்கு கைங்கரியம் என்றவாளோட நிர்பந்தத்துக்காக தான் பெரியவா அதெல்லாம் எடுத்துப்பாளே வழிய, இல்லைன்னா அவளுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. நீங்க தெய்வத்தின் குரல்ல பார்த்தா நமக்கே தான் உபதேசம் பண்றா. டெம்பரேச்சரா ஒரே ஜுரமா இருக்கா, 104 டிகிரி 110 டிகிரி நெருப்பா கொதிக்கிறதா, கொதிக்கட்டுமே, கொதிச்சா அப்ப எல்லாரும் நினைச்சுங்கோ என்னென்ன ரிஷிகள்லாம் பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினா அப்படின்லாம் நம்ம புராணங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா நம்மளோட இருக்கிற ஸ்திதியில பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ண முடியுமா? நடுப்புற 5 அக்னிக்கு நடுப்புற நின்று இருந்தாக்க எப்படி தகிக்கும்? வெந்து போறாப்புல இருக்கும். நமக்கு கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சாலே உடனே ஏசி வேண்டிருக்கு, கரண்ட் போயிடுத்துனா நமக்கு தாக்கு பிடிக்கல, யூபிஎஸ் வேண்டிருக்கு, இப்படி எல்லாம் தான் வச்சிருந்து அந்த சௌக்கியத்துல ஒரு க்ஷணம் கூட குறையப்படாது, ஒரு நிமிஷம் கூட குறையப்படாதுன்னு தான் பாக்குறோம். ஆனால் பெரியவா என்ன உபதேசம் பண்றாங்க, இந்த பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினா எல்லாம் ஒரு ஏறும், நமக்கு பெரிய க்ஷேமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நம்மளாவே போய் உட்காந்துன்னு அந்த காலத்து ரிஷிகள் மாதிரி பஞ்சாக்னி மத்தியில நடுப்புற வலிய போய் உட்காந்துன்னு நம்ம தபஸ் பண்ண போறது இல்லை. ஆனால் இப்படி எதாச்சும் ஜுரம் வந்துடுத்தா உடம்பு 104 டிகிரி 110 டிகிரி கொதிக்கிறதா, தகிக்கிறதா, அப்ப பஞ்சாக்னி மத்தியில இருக்கும். இது ஈஸ்வரனாவே நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி இருக்கு. இப்படி பஞ்சாக்னி மத்தியில 2 நாளைக்கு இருக்க, 4 நாளைக்கு இருக்க அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அப்ப ஈஸ்வர ஸ்மரணையிலேயே இருந்தோம்னா ஜுரத்துக்கு ஜுரமும் போயிடும், ஜுரமத்தோட உபாதையும் தெரியாது, நமக்கு ஒரு பெரிய தபஸ் பண்ணின பலனும் கிடைக்கும். அப்படி வச்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறா. ஒரே கோல்டா இருக்கா, ஏதோ சீதளமா இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துட்டு குளூர்ல போய் உட்காந்து தபஸ் பண்ணோம்னு நினைச்சுக்கலாம். ஒரே உஷ்ணமா இருக்கா, உஷ்ணத்துல பஞ்சாக்னியில தபஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி நமக்கு என்னென்னலாம் வரதோ, ஒரு உபாதைகள் வருதோ, அதையே நமக்கு ஈஸ்வரன் நமக்கு வலியை கொடுத்திருக்கிற ஒரு தபஸ் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவரை தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, இன்னும் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு பலன் ஏறும், நம்மளோட தபஸும் ஏறும் அப்படின்லாம் சொல்றா. நாளைக்கு மத்தியானம் பார்த்தா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப உடம்பு உபாதை அப்படின்னு படுத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா. இவா தரிசனத்துக்கு பொறுத்த இல்லை, பெரியவாளுக்கு ரொம்ப முடியல, இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து வயிற்று வெளி துடிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்லாம் சொன்னா. பெரியவா ஒரே பசி பட்னி எல்லாம் கிடந்ததுனால கொஞ்சம் இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாமும் அப்பப்போ நிறையாவே இருக்கும். ஆனா அந்த வயிற்று வெளினா துடிப்பாளே வழிய அந்த பூஜா காலங்கள்லாம் வந்துடுத்துனா எங்க போச்சுன்னு தெரியாது. அப்படிதான் பெரியவா வயிற்று வெளியில தவிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா. இவ பின்னால போய் பார்த்தா அவளோட இருக்கிற அந்த இடத்துல பெரியவ வயிற்ற பிடிச்சுண்டு வலி தாங்காத இப்படியும் அப்படியும் உருள்றா, தரையில விழுந்து விரல்றா. அந்த அளவுக்கு உடல் உபாதை இருக்கு, வயிற்று வலி இருக்கு. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பரணிதன் சொல்லுவார், பரமேஸ்வரா உன்னை ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன்கிறோம்,
அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனா இருந்தா கூட ஒரு மனுஷ சரீரத்தை தாங்கின்னு இந்த சரீரத்தோட உலகத்துக்கு வந்துட்டாக்க அந்த மனுஷாளுக்கு உண்டான இந்த சரீரத்துக்கு உண்டான பஞ்சபௌதிகமான சரீரத்துக்கு உண்டான உபாதைகள்லாமும் எல்லாருக்கும் இருக்குங்கிறத காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. எப்படி ஒரு ராமாவதாரம் பண்ணினா கூட ராமரா இருந்தாலும் பரமாத்மாவா இருந்தாலும் சீதையை தொலைச்சிட்டு அழறது சிரிக்கிறது இப்படிலாம் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எல்லா அவதாரத்திலையும் பார்க்குறோமே. அந்த மனுஷாளா இருந்தா அவளுக்கு என்னென்ன கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரும், அதுல சுகதுக்கங்கள் என்ன, அதோட சாதக பாதகம் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சிருக்காளோ இல்லையோ, அது போலதான் இங்கேயும் அவர் தான் சொல்லுவார் பரணீதரன். ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது, பார்க்குறவாளுக்கெல்லாம் வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா அப்படி தவிக்கிறா. ஆனால் சாயந்தரம் பிரதோஷமாச்சு, பிரதோஷ பூஜை, பிரதோஷ காலம் வந்துடுத்து, பிரதோஷம் அப்படின்னு என்னமோ தடார்னு பெரியவா சாதாரணமா படுத்துட்டு இருக்கிறவா ஏந்திருக்கிறாப்புல ஏந்துண்டா போனா ஸ்நானத்தை பண்ணினா உட்காந்துட்டு எப்போதும் இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலே வயிற்று வலின்னு துடிச்சவரா, அப்படி உருண்டு பிறண்டவரா, இப்ப என்னடான்னா உட்காந்துன்னு அப்படி மெய்மறந்து பூஜை பண்ற. அப்படின்னா இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, அதான் யோக சக்தியினால அவளுக்கு அந்த உபாதைங்கிறது சரீரத்தை படுத்துதான் படுத்தும். ஆனா எந்த சமயத்துல வேண்டாமோ அதை லட்சியம் பண்ணாத அதை அவ அந்த தூக்கி போடவும் முடியும். சட்டையை தூக்கி போடுறாப்புல இந்த சரீரத்தை உதறவும் முடியும். அந்த சரீர பிரஜை அப்படிங்கிறதும் தெரியறது. அப்படி பல சந்தர்ப்பங்கத்துல, இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல ஏகாதசி இன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப 104, 110 டிகிரி ஜுரமா இருக்கு. படுத்துட்டு இருக்கா. படுத்துட்டு இருக்கிறவாள்லாம் வந்தவா தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பார்த்துட்டு மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. ஐயோ பெரியவா அப்படி படுத்துட்டு இருக்காளே, என்னாருது அப்படின்னு. சாயரட்சியோ ஆக போறது, சந்தியா காலம் வந்துருத்துனா அப்புறம் சாயந்தரம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணணும், ஸ்நானத்துக்கு போகணும், எல்லாம் பண்ணணும். எல்லாரும் கவலைப்பட்டு இருக்கா. பெரியவாளால இதுல எப்படி ஏந்துன்னு போய் திருப்பி ஸ்நானம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரியவா உடனே எல்லாரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுங்க அப்படின்னா வந்தவா எல்லாரையும் உட்காந்து கோஷ்டியா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றா. அப்படி எல்லாரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னாலோ இல்லையோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முடியறதுக்குள்ள பெரியவாளுக்கு ஜுரம் இருந்த இடம் தெரியல, ஏந்துன்னு ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. போறதே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இத்தனை பேர் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோன்னு எப்படி இருந்த ஜுரம் இருந்த இடம் தெரியாத போயிடுத்து பத்தியோ அப்படிங்கிற. அதுல சொல்லியிருக்கோல்லி அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷஜா நஷ்யந்தி சகலாரோகாத் சத்தியம் சத்தியம் வதாமிகம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோல்லி. அச்சுதா அனந்தா கோவிந்தா அப்படிங்கிற அந்த நாமாவை சொல்லிட்டாலே போரும். பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷ பவரோக ஹரேதிச்ச ஜபேன் நாம திரயம் நித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த நாமாக்கள்லாம் சொல்லிட்டாலே நமக்கு இருக்கிற வியாதியெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றது. இது ஏதோ உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல இருக்கு, மிகைப்படுத்தி சொல்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனால் அதெல்லாம் மிகைப்படுத்தி சொல்லல, சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நாமாக்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு மகிமை இருக்குங்கிறத நிதர்சனமா காமிக்கிறாப்புல தான் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம். அச்சுதானந்த கோவிந்தான்னு சொல்லியாச்சு. அப்படி பெரியவா இன்னொன்னு சொல்லுவா, எப்போ இந்த நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு மருந்து போட்டுண்டா கூட அப்ப இந்த பகவன் நாமாவை சொல்லின்னு போட்டுக்கலாமே அப்படின்பா. அச்சுதானந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாத்திரையை போட்டுக்கலாமே. என்னமோ மாத்திரை நம்ம அஜ்ஞானத்துல டாக்டர்கிட்ட போறோம், வைத்தியம் பண்ணிக்கிறோம், மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிடத்தான் போறோம். வெறும் அச்சுதானந்த கோவிந்தா நாமாவே போரும், அதுவே என்ன காப்பாத்தணுங்கிற அளவுக்கு தைரியமாலாம் நாம ஒன்றும் பெரிய ஆழ்வார் நாயன்மார்களா இருக்க போறது இல்லை. இருந்தா கூட இந்த வைத்தியம் பண்ணிண்டா கூட அந்த பகவன் நாமாவையும் சேர்த்துக்கலாமே, அந்த மந்திரங்களையும் சேர்த்துக்கலாமே. சேர்த்துன்னு பண்ணினாக்க இன்னொரு பலனும் நமக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, பலன் ஜாஸ்தியா கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் சொல்லுவா. இந்த நாம மருந்து மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு அச்சுதானந்தா கோவிந்தா சம்போ மகாதேவா வைத்தியநாதா பவரோக வைத்தியபதி அப்படின்னு தானே சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதை போலதான் இங்கேயும் இவாளுக்கு இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோடனே ஜுரம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போனாப்புல இருந்தது. இவா ஸ்நானத்துக்கு போயாச்சு. இது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த பெருமையெல்லாம் வேதத்தோட பெருமை, சாஸ்திரங்களோட பெருமை, புராண இத்திஹாசங்களோட பெருமையெல்லாம் நமக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே தான் பெரியவா இப்படி எல்லாம் தனக்கு ஏதோ சரீர உபாத வராப்பிலையும் அது என்னமோ இதெல்லாம் சொல்லி தீர்றாப்பிலையும் காமிக்கிறா. அப்படி பண்ணி காமிச்ச லீலைகள் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. அப்படின்னு அஷ்டலட்சுமி கோவில் கட்டினவர், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சேட்ஜி கல்கட்டால இருந்தவர். அவருக்கு பெரிய கோடீஸ்வரர். ஆனா அவருக்கு ஒரே ஒரு குறை என்ன அப்படின்னா, வாயால சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு வயத்துல ஒரு உபாதை. எதுவா இருந்தாலும் ஒரு டியூபை வச்சிருந்தா லிக்விடை தான் சாப்பிடணும், அப்படிதான் முடியும். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதை வேணா நினைச்சா சாப்பிடலாம், ஆனா சாப்பிட முடியாது. இப்படி ஒரு வியாதி பிராரப்தம்னா என்னன்னு பாருங்க, எவ்வளவு மனசு முதல்ல வருத்தப்படும். இந்த முக்கூர் கல்கட்டாக்கு கதைக்கு போய்கிட்டே அவர் சொன்னார், எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பிராரப்தம் இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறதே. அவர் சொன்னார், பெரியவாளை பத்தி அவர் நிறைய உபன்யாசத்தெல்லாம் சொல்லுவார். அவர் சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி அவ அனுங்கிறதுனால இது சரியா போச்சுன்னா தேவையில்லை, நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு.
அவர் உடனே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, பெரியவா சொன்னா, நான் என்ன பண்றதுக்கு இருக்கு, என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை, நீ ஒண்ணு வேணா பண்ணு. நம்ம வியாசாச்சாரியால் பண்ண 18 புராணம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவர் பெரிய கோடீஸ்வரங்க, அதை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும், பக்தி ஸ்ரீயா படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அவருக்கு எனாமா கொடுக்க சொல்லு, விற்கப்படாது. இந்த புராண இதிகாச புஸ்தக தானம் பெரிய விசேஷம்னு பஞ்சதான தசதானத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கே, அதனால இந்த புஸ்தகங்களை 18 புராணத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னா, அதே மாதிரியே அவர் அந்த உத்தரவுப்படியே பெரியவா உத்தரவுப்படி பண்ணினர். கடைசியா ஸ்காந்த புராணம் பிரிண்ட் ஆகி கொடுக்க போற சமயத்துல என்ன ஆயிடுத்து அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னர், இந்த டியூபை வச்சு டியூப் வழியா லிக்விடா போயின்னு இருக்கிற இந்த சேட்ஜிக்கு அந்த டியூபை எடுத்துட்டு வாய் வழியால போறாப்புல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் கிடுகிடுன்னு இந்த வியாதி குணமாயி இவருக்கு சாதாரணமா ஆகாரம் பண்ற அளவுக்கு இவர் போயிட்டார், வந்துட்டார், குணமாயிட்டார். அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இந்த நன்றியை தெரிவிங்க. என்னெல்லாமோ அவர் பரம பெரிய வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்காரு, இன்னுமே பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாரு, ஒன்னுத்துக்கும் வசையாதது பெரியவா சொல்லி இந்த 18 புராணத்தையும் அச்சு போட்டு எல்லாருக்கும் தானம், சத்பாத்திரங்களுக்கு தானம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே தானம் பண்ணின பலன் இவருக்கு பிராரப்தம் தீர்ந்தது, இவருக்கும் ஆகாரம் வாய் வழியா சாப்பிட்றாப்புல வந்தது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவர் சொல்லி ரொம்ப எவ்வளவு உணர்ச்சி பெருக்கோட இருந்திருப்பாரு, எப்படி இல்லை அவர் சொல்லி உருகியிருப்பார் அப்படின்னு. அவர் உருகினத்தை விட இந்த ஷேட்ஜி உருகினத்தை விட முக்கூர் ரொம்ப உருகினர். பெரியவா அனுகிரகத்தில் இப்படி ஆயிருக்கே, பிரத்யட்சமா பார்த்திருக்குமே, பிரத்யட்சமா பார்க்கிறமே பெரியவாவோட தப்போபகிமே அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்றதே. பெரியவா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமோ, முக்கூர்ட்ட சொல்றா, அவன்கிட்ட சொல்லு, நான் ஒன்றும் பண்ணலை, எனக்கு ஒரு சக்தியும் இல்லை, நான் ஒன்றும் பண்ணலை, நமது வேத சாஸ்திரம் புராண இதிகாசத்தோட பெருமைன்னு சொல்லு, வியாசாச்சாரியாளோட பெருமைன்னு சொல்லு, அவர் சொன்ன அந்த எழுதின அந்த புராணத்தோட பெருமை இவனோட பிராரப்தத்துல இருக்கிறன்னு தெரியாத பறக்க அடிச்சு எடுத்து நாசம் பண்ணி எடுத்து அப்படின்னு. அந்த புராணத்துக்கு என்ன இங்கேருந்து இவ்வளவு பெருமை வரும், அதுவும் என்ன கதைகள் தானே, அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு பெருமை வந்ததுன்னு. அது சாதாரண கதை இல்லையே, நம்மள மாதிரி மனுஷாலோட கதை இல்லையே, அது பகவானோட அதிசயங்கள் என்னன்னு சொல்றது, அவரோட அவதார பெருமை இல்லைன்னா சொல்றது. அதனால இந்த பகவானோட பெருமையை சொல்றதுனால, அவர் பண்ணின லீலைகள்லாம் சொல்றதுனால, அவரோட ஆதார வைபவங்கள்லாம் சொல்றதுனாலே தான் இந்த புராணத்துக்கும் அவ்வளவு பெருமை. இன்னைக்கும் ராமாயணமாகட்டும் பாகவதாரம் கூட எதுவா இருந்தாலும் நாம எத்தனையோ புஸ்தகத்தை வச்சிருந்தா கூட அது புராண இதிகாசம்னா ஒரு பூஜையில வச்சுட்டு பூஜை எதையான வச்சுருக்கோம், ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு வச்சுக்கிறோமே, சாதாரண ஒரு பேப்பர் தான். நீங்க லௌகீகமா பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு பேப்பர் தான். அதுல என்னமோ யாரோ பல பேர் கதையில மாதிரி இவரோட ராமரோட கதை, கிருஷ்ணரோட கதை, பெரியவா சரித்திரம் அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஆனால் கூட அதை நாம பூஜை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்தே தெரியறது இது சாதாரண கதை மட்டும் இல்லை, இதுக்கும் மேல ஒரு அனுகிரகம் நிரம்பின ஒரு பொக்கிஷம், அது சக்தி இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. அப்படிதான் எல்லா சரித்திரம் புராணத்துக்கும் இருக்கிறாப்புல பெரியவாளோட சரித்திரத்துக்கும் இருக்கும் இல்லையோ, அதை நாம சொல்றதுனாலையோ கேட்கறதுனாலையோ எல்லாத்துக்கும் அதுக்கும் இதே பலன் தானே கிடைக்கும். இந்த பெரியவா சரித்திரம்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சரித்திரத்தை நாம இப்ப கதையா சொல்லிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவா புஸ்தகத்துல எழுதிட்டு இருக்கா. ஆனா இதை ஒரு ஸ்லோக ரூபமா எப்படி ஒரு வியாசாச்சாரியால் வால்மீகி எல்லாம் பண்ணினாரோ, ராமாயணம் பாகவதம் எல்லாம் பண்ணினாரோ, அது மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய மகானா இருந்த சாந்தானந்த சுவாமிகள் அப்படின்னு, புதுக்கோட்டை சாந்தானந்த சுவாமிகள், அவர் ஒரு தரம் எங்கள்கிட்ட சொன்னார், நீங்க உபன்யாசம் பண்ணினா போறாது, எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு பெரியவா சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்றாப்புல அது ஒரு பாராயண கிரந்தமா இருக்கணும், அதை ஸ்லோக ரூபமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட, அது அந்த சக்தி நமக்கு இல்லாதனால அந்த அனுகிரகம் பெரியவா நம்மள்கிட்ட வைக்கலையோ என்னமோ தெரியல, அது பண்ணாதே குறையாவே இருந்திருந்தது. ஆனால் அந்த குறை தீர்றாப்புல இப்போ காஞ்சிபுரத்துல ஸ்ரீனிவாச சர்மா அப்படின்னு பெரிய மகாவித்வான், அவர் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர், சமஸ்கிருதத்தில் பெரிய மகா பண்டிதர். இன்னைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் மடத்தில் புதுப்பிரிவா பலப்பிரிவாளுக்கெல்லாம் சொல்கிற கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பரம பக்தர். அவர் பெரியவா சரித்திரத்தை ஸ்லோக ரூபத்தில் அப்படியே பண்ணியிருக்கார். பெரியவா சரித்திரத்தில் தமிழில் பெரியவாளோட தம்பி சாம்பமூர்த்தி சாட்சியல்னு அவர் முன்னாலேயே எழுதியிருந்தார், அதெல்லாம் அப்படியே சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்லோக ரூபமாக பண்ணியிருக்கார். அதை பண்ணி இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாரும் பாராயணம் பண்றாப்புல நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கு. சாந்தானந்த சுவாமிகள் ஆசைப்பட்டது, பெரியவாளோட அனுகிரகம், அதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த சீனிவாச சர்மா ரூபமா நமக்கு பெரியவா சரித்திரம் ஸ்லோக ரூபத்திலையும் வந்திருக்கு. அதையும் நாம எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு பாராயணம் பண்ணணும், வாங்கியானு வச்சுக்கணும், தினம் பூஜை பண்ணாலே போறோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அப்படி எல்லாம் அந்த புராண இதிகாசங்களுக்கெல்லாம் சரித்திரத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவு மகிமை இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கல்கட்டா சேட்ஜி மூலியமா தெரிஞ்சது நமக்கு.
அதை தெரிய வச்சா பெரியவா, அதைத்தான் பெரியவா சொல்ற. அதனால எங்கிட்ட ஒரு சக்தியும் இல்லைன்னு சொல்லும். அந்த புராண இதிகாசம் வியாசாச்சாரியால் பெருமை, அதனால அவருக்கு இதெல்லாம் அனுகிரகம் கிடைச்சது, அவரோட வியாதி எல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லும் அப்படிங்கிற. இப்படி நம்மளோட வியாதி எல்லாம் போகணுமா, நம்மளோட குறைகள்லாம் போகணுமா, எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மாதிரி நல்ல சத்கதா சிரவணங்களே நமக்கு போரும் அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற இந்த மகிமை வாய்ந்த பெரியவா சரித்திரத்தை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிரார்த்தனை 10. கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கழித்திருந்தேன் கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கடித்திருந்தேன் புலந்து போன காலங்கள் புகுந்து நின்றது இடரு பின்னாள் உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்பச் சுடரு காண்பான் அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அடியேற்கே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே உடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவான் அடியேன் மூக்கின்றேன் கடியேனுடைய கடுவினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாதுருக அருளாயே
அருளாரமுதப் பெருங்கடல்வாய் அடியாரெல்லாம் புக்கு அழுந்த இருளார் ஆக்கைது பொறுத்தேயைத்தேன் கண்டாய் எம்மானே. மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் பெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை உடையாய் பெறனான் வேண்டுமே. வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் ஆண்டாய் அடியேல் இடரு களைந்த முதே அருமாமணி முத்தே தூண்டா விளக்கின் சுடரு அணையாய் தொண்ட நேர்க்கும் உண்டாம் கொல் வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே. மேவும் உன்றன் அடியாருள் விரும்பியானும் மெய்மையே காவி சேரும் கயற்கண்ணாள் பங்கா உன்றன் கருணையினால் பாவியேற்கும் உண்டாமோ பரமானந்த பழங்கடல் சேர்ந்து ஆவியாக்கை யான் எனதென்று யாதுமின்றி அறுதலே. அறவே பெற்றார் நின்னன்பர் அந்தம் இன்றி அகநகவும் புறமே கிடந்து புலைநாயேன் புலம்புகின்றேன் உடையானே. பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு பேரா ஒழியா பிரிவில்லா மறவா நினையா அளவிலா மறவா நினையா அளவிலா மாள இன்ப மாகடலே. கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண இடரே பெருக்கி ஏசற்று இங்கு இருத்தல் அழகோ அடிநாயே உடையாய் நீயே அருளுதி என்று உணர்
உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன். சுடரார் அருளால் இருள் நீங்க ஜோதி இனித்தான் துணியாயே. துணியா உருகா அருள் பெருகத் தோன்றும் தொண்டரிடைப் புகுந்து திணியார் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன். அணியாறு அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருளளிய தனியா தொல்லை வந்தருளி தளிரு பொற்பாதம் தாராயே. தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம். தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம். ஆரா நின்றார் அடியேனும் நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ. சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா. சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா. பேரானந்தம் பேராமை பேரானந்தம் பேராமை வைக்க வேண்டும் பெருமானே. மானோர் பங்கா வந்திப்பார் மதுர கனியே மனம் நெகா. நானோ தோளா சுரைவுத்தால் நம்பியித்தால் வாழ்ந்தாயே. ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்தே உருகி பெருகும் உள்ளத்தை கோனே அருளும் காலந்தா. கோனே அருளும் காலந்தான் கொடியேற்கின்றே கூடுவதே. கூடி கூடி உன்னடியார் துணிப்பா சிரிப்பா கழிப்பாராய். கூடி கூடி உன்னடியார் துணிப்பார் சிரிப்பார் கழிப்பாராய். வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றேன். வற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ ஊடி ஊடி உடைய
வாயாயோடு கலந்து உள்வுருகி பெருகினக்கு ஆடி ஆடி ஆனந்தம் ஆடி ஆடி ஆனந்தம் அதுவேயாக அருள் கலந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.